Ноемберян – город в Тавушской области Республики Армения, который расположен в 191 километре к северо-востоку от столицы страны города Ереван и в 55 километрах к северу от областного центра города Иджеван. Ноемберян находится в 2 километрах к западу от армяно-азербайджанской границы и в 9 километрах к югу от армяно-грузинской границы, у восточного подножия гор Гугарк и на юго-востоке долины реки Кохб на высоте 820 метров над уровнем моря. Население города 5000 человек. Согласно легенде, некоторое время поселение называлось Барана в народной речи, потому что когда-то здесь поселилось несколько армянских семей из Апарана. Жители окрестных деревень спрашивали новоприбывших: «Откуда вы пришли?» Те отвечали: «Из Апарана». После этого деревня стала называться Барана. К сожалению, нет много информации о происхождении этого города, но фактом было то, что в X и XII веках он был частью королевства Ташир-Дзорагет. Территория современного города была также частью Кохбапора, который был кантоном Гугарк, 13-я провинция Великой Армении. В 1236 году начались нашествия монголов на город. Позже, в 13-14 веках, городом правили закариды. Монастырь Мышакованг XIII века является доказательством того, что поселение образовалось в этом веке. В советский период в 1938 году город был переименован в Ноемберян в честь празднования вступления Красной Армии в Армению. В 1971 году Ноемберян получил статус поселка городского типа. В советский период наиболее развитым индустриальным сектором в городе была пищевая индустрия, в основном молочные продукты. Уже в независимой Армении в 2016 году Ноемберян был расширен и теперь включает в себя сельские населенные пункты Баганис, Барикамаван, Бердаван, Довех, Коты, Воскепар, Воскеван. Сейчас население города в основном занято в животноводстве, садоводстве, сельском хозяйстве, государственном и частном секторах услуг, ремеслах и строительстве. Ноемберян имеет культурный центр, публичную библиотеку, художественную и музыкальную школу. В Ноемберяне также есть небольшие заводы для консервов, молочных продуктов, муки и хлебобулочных изделий. Есть также компании-производители мебели, изделий из пластмассы и свечей. Местные жители занимаются сельским хозяйством и имеют плодородные фермы с богатыми посевами персика и винограда. На территории Ноемберянского района, близ одного из соседних сел Техут, расположено крупное медно-молибденовое месторождение. Там имеются железные руды, месторождение меди, запасы белого фельзита и минеральные воды. В Ноемберяне множество отелей и ресторанов. В Ноемберяне также развивается сфера туризма. Здесь есть множество отелей и ресторанов. И это идеальное место для хорошего отдыха. Вы сможете хорошо отдохнуть, а тем временем открыть для себя древнейшие замки, исторические памятники и секреты дикой природы. Ну а о городе, его проблемах и современном положении расскажут сами жители Ноемберяна. Արմենուհի Ծատուրյան, Նոյեմբերյանի համայնքային գրադարանի Իգնատ Մամյանի անվան համայնքային գրադարանի աշխատակից։ Ամենատարբեր գործերով են զբաղվում են անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ, զբաղվում են առևտրով։ Մեծամասամբ հիմա երիտասարդություն ավելի շատ հակված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվելուն, մեր համայնքապետը շատ է զբաղվում այդ առումով, Թումո կենտրոն ունենք Նոյեմբերյանում, եթե ընդհանուր Նոյեմբերյանի մասին եք խոսում, Կողբում ունենք Թումո կենտրոն, շատ մշակութային մարդ է ինքը եւ բավականին շատ գործ է անում շրջանի համար։ Մշակույթի կենտրոնի տնօրենը զբաղված է միշտ մշակութային խմբեր բերելով, շատ զարգացնելով երիտասարդներին։ Մենք ունենք լոֆտ կենտրոն երիտասարդական,
վերջերս բացեցին եւ շատ հրաշալի միջոցառումներ են անում, ստեղծագործող երեխաներին հավաքում են այդտեղ, որպեսզի գերական գործերը կարգավորեն։ Նոյեմբերյանի ժողովուրդը կարելի ասել ամեն մեկը իր հոգսի տերն է, ամեն մեկը մի ձևով իր կյանքը կառուցում է։ Շատ կուզենայի, որ լիներ այնպիսի տեղեր, աշխատատեղեր բացվեր, որ մարդիկ շատ աշխատեին։ Դե ամեն մեկը զբաղված է իր փողը գումարը հայթայթելով, իր ընտանիքը պահելով։ Համայնքապետարանը օրինակ շատ աշխատանքներ է կատարում, բաժինները բոլոր գյուղերով տարածում են, գյուղերում անասնապահությունն է մեծամասամբ, մենք չունենք տենց գործարաններ, առաջ ունեինք, բայց հիմա չունենք, ցավոք սրտի։ Քանի որ հիմա արհեստական բանականությունը ChatGPT-ին եկել են մարդկությանը օգնելու, այստեղ մեր երիտասարդությունը շատ կարիք ունի այդ ոլորտի մարդկանց, որ գան այստեղ աշխատանքներ իրականացնեն, սովորեցնեն գոնե այն սկզբնական այբուբենը, որով որ կարող են առաջ գնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետելու համար, երիտասարդությունը շատ կարիք ունի այդպիսի օգնության, եթե դա լինի, շատ լավ կլինի։ Ինձ համար այս քաղաքը հող է, ջուր է, կյանք է, հոգևոր սնունդ է, իմ հայրենիքն է, իմ հայրենի եզերքն է։ Ես այստեղ ծնվել եմ, այստեղ մեծացել եմ եւ արմատներով եմ կապված այս հող ու ջրին եւ կուզենայի, որ այնպիսի լավ քաղաք լիներ, որ մեր աղբյուրների նման կարկաչեինք, ուրախանայինք, ժպտայինք, միշտ ծիծաղ լիներ մեր դեմքներին, դա ամենան է։ Հիմա օրինակ, որ մտածում եմ, առաջվա հետ համեմատած ահագին բան փոխվել է։ Եվ նորակառույց շենքերն է, եւ այս ծրագրերը, որ եղավ բնակարանաշինության, մարդիկ շատերը արդեն իրենց բնակարանները կառուցում են, իրենց տուն-տեղը արմատանում են հողի վրա։ Նոյեմբերյան քաղաքը Հայաստանի համար դարպաս է։ Դարպաս, որովհետեւ հյուսիս-արևելքն է եւ սահմանակից ենք Ադրբեջանին։ Եթե դուք գալիս եք եւ տեսել եք, որ սահմանը ինչպես է անջատված, տեսել եք, չէ՞, այդ սահմանային գոտին, որ կառուցված է, եւ ինչպես Գորիսը, Մեղրին հարավային դարպաս են, այդպես էլ Նոյեմբերյանը ես կհամարեի հյուսիսային դարպաս։ Իհարկե Բերդը, Շամշադինն էլ են, բայց մենք էլ հյուսիս-արևելքն ենք։ Ինչու պիտի այցելեն։ Մենք ունենք շատ պատմամշակութային կենտրոններ, ունենք եկեղեցիներ, խաչքարեր, շատ Բերդ ունենք, Բերդաքաղաքի մնացորդներ կան, դե խոսում են նույնիսկ, որ մեր թվարկությունից առաջվա բաներ ունենք այստեղ, Զիկատարն է մեր կողքում, որ հրաշալի աստղագետը ընդեղ աշխատել է իր համար, շատ տեսարժան վայրեր ունենք, որ կարող են այցելել, մեր սարերում, մեր անտառներում հրաշալի լավ կոթողներ ունենք, որ կարող են այցելել, կարող են հանգստանալու գալ, մեր սարերը հրաշալի հանգստյան վայրեր են։ Եկեք հոգիներդ հանգստացնելու, եկեք աշխարհիկ աղմուկից հեռանալու, անդոր լավ լեռների մեջ ծվարելու, հանգստանալու, վայելելու մեր բնության հրաշքները, մեր աղբյուրների կարկաչյունը, մեր ջրերի խոխոջյունը, եկեք սիրով կընդունենք ձեզ։